श्री श्री हरिनाम संकीर्तन की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं। कृताञ्चन स्मृते यस्मिन् दुष्करं सुकरं भवेत् विस्मृते विपरीतं स्यात् श्रीचैतन्य नमामि तं। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताकस्वामिति नामिने। नमः आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायिने गौरगतदामदाय नगरग्रामतारिणे। Hare Krishna. I'm very happy to be here to discuss about the glories and pastimes of Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu. Я очень рад находиться здесь и рад выпавшей мне возможности, чтобы обсудить и поговорить о славе Господа Чайтаньи Махапрабху. Дорогие преданные, пожалуйста, подвиньтесь на 1,5 метра вперед. Преданные будут потихоньку подходить. So I'm going to speak for about 45 minutes to 1 hour. After that, His Grace Haralila Prabhu will further continue this class. Итак, среди всех сегодняшних выступающих я буду говорить первым в течение следующих 45 минут или часа. После меня, в свою очередь, займет его милость Харилила Прабху. So today I will try to cover from the appearance of Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu all the way up to his marriage with Lakshmi Priya Mata. И сегодня я постараюсь успеть рассказать события, связанные с Господом Чайтаньей Махапрабху, начиная с его явлением и до его женитьбы с Лакшми Прией Матой. There are innumerable pastimes. We may cover few of them during the course of today's session. Конечно, существует огромное количество трансцендентных игр Господа, но мы сможем, скорее всего, охватить только некоторые. So we all know that Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu is the most merciful incarnation of the Lord. Итак, вы все знаете, что Шри Чайтанья Махапрабху — это самое милостивое из всех воплощений Господа. And we also know that Lord Sri Krishna descends in this earthly planet once in a day of Brahma. Мы также слышали, что Господь Шри Кришна не сходит на землю один раз в день Господа Брамы. In solar calculation, probably many of us know what is one day of Brahma is. Наверное, вы уже слышали, что это такое один день Брамы. One day of Brahma is a cycle, 1000 cycles of Satya, Treta, Dwapara and Kali. Один день Брамы — это 1000 циклов вот этих 4 юг — Сатья, Трета, Двапара и Кали. We know Kali Yuga span is 432,000 years.
Dwapara is 2 times Kali Yuga, Treta Yuga is 3 times Kali Yuga, and Satya Yuga is 4 times Kali Yuga. Мы знаем, что продолжительность Кали-юга — это 432 тысячи лет, продолжительность Двапара-юга в 2 раза больше, чем Кали-юга, продолжительность Трета-юги в 3 раза больше, чем Кали-юга, и продолжительность Сатья-юги в 4 раза дольше, чем Кали-юга. So basically one cycle of Satya, Treta, Dwapara, Kali is 43,20,000 years in solar calculation. 43,20,000. Таким образом, по земным исчислениям 4 миллиарда 300 тысяч земных лет. So in this 1,000 cycle of Satya, Treta, Dwapara, Kali, that makes 1 day of Brahma. И таким образом день Брамы и исчисляется вот таким тысячей таких вот циклов. So in this cycle of 1 day of Brahma, the Lord appears once. И вот в этот полный цикл Дня Господа Брамы Господь Кришна является только единожды. So Narad Muni once was very much confused and concerned about the people that are going to be their living entities in Kali Yuga. Однажды Шри Нарада Муни испытал особое переживание о судьбе жителей Кали-юги. So he was worried how these people in this age of Kali going to get delivered themselves. И он стал испытывать переживание, как же эти люди, падшие люди века Кали, они могут быть спасены. So because it is said in the scriptures in Kali Yuga, the wonderful qualities and noble values will keep on diminishing day by day. В священных писаниях упоминается, что все хорошие качества и прочие достоинства, по мере того, как разворачивается Кали-юга, они начнут уменьшаться от дня в день. So in the 11th canto of Srimad Bhagavatam it is mentioned, Tataschanudinam dharma satyam shaucham kshamadaya kalena balina rajam nangshat ayur balam smriti. So all the wonderful qualities like satyam, truthfulness, cleanliness, all these nice qualities will keep on diminishing in this Kali Yuga. И как звучит в процитированном стихе из 11-й песни Шримад Бхагаватам, все перечисляющиеся в нем качества, такие как сатьям, правдивость, чистота и прочее, по мере разворачивания Кали-юги будут уменьшаться. So Kali Yuga will be characterized by quarrel and hypocrisy. Кали-юга характеризуется тем, что здесь постоянно присутствуют ссоры и лицемерие. So it is going to be very hard to be materially happy in Kali Yuga. Что указывает на то, что для того, чтобы стать материально счастливым в период Кали-юги, это необычайно сложно, невозможно. So Narad Muni was very worried and concerned about this. И вот Нарада Муни очень сильно переживал о судьбе таких людей. The naturally pure devotees of the Lord, they are all very compassionate towards all the conditioned souls. Это естественное состояние сознания чистых преданных Господа. Они, естественно, переживают о судьбе всех обусловленных живых существ. So he went to meet Lord Sri Krishna. И вот он отправился встретиться с Господом Шри Кришной, To check what is the plan he has towards the conditioned souls in Kali Yuga. чтобы выяснить у него, какие у него планы, касающиеся обусловленных живых существ в Кали-югу. So at that point in time, Krishna was in Rukmini's palace. Когда Нарада Муни пришел, Господь Кришна находился в обществе Рукмини. So as soon as Lord Krishna and Rukmini saw Narad Muni, they immediately paid obeisances and then did Pada Puja and all the other formalities. Как только Кришна и Рукмини увидели входящего Нараду Муни, они тут же выразили ему глубокое почтение, склонившись, и выразили подобающее поклонение. So then Krishna inquired why Narad Muni is very disturbed, looks very disturbed. И в конце Кришна поинтересовался у Нарады Муни, почему тот выглядит сильно обеспокоенным. So Narad Muni expressed his concern about the conditioned souls in Kali Yuga. И Нарада Муни поделился своими беспокойствами касательно обусловленных живых существ Кали-югу. Then Krishna assured Narad Muni that he is going to appear in Kali Yuga as Gauranga. И тогда Кришна успокоил Нараду Муни, заверив того, что он лично явится в Кали-югу как Гауранга. So he requested Narad Muni, please go and ask all the other devatas also to appear
in the state of Bengal, so that when I appear, all my associates are also there. И Кришна вместе с этим обратился к Нараде Муни, чтобы тот попросил всех полубогов явиться в это же время в этом месте Бенгалии. So Narad Muni went to different planets, requested different demigods and different great personalities and told them that Lord Krishna is going to appear as Gauranga. You all please take birth in different families and then give your association. И так Нарада Муни отправился, встречаясь с различными великими личностями, полубогами, прося их, чтобы они родились в это же время в различных благочестивых семьях, чтобы там уже помогать трансцендентным играм Господа. So Srimati Radharani took the form of Gadadhar Pandit, Narada himself, Narad Muni himself took the form of Srivas Thakur, and Satyabhama took the form of Jagadananda Pandit. Like this, different personalities took different forms in Gaur Lila. И вот в Гаура Лиле различные спутники Господа приняли различные формы. Шримати Радharani приняла облик Гададара Пандита, сам Нарада Муни принял облик Шриваса Пандита, Сатьябхама приняла образ Джагадананды Пандита и так далее. Различные спутники родились. Then the Lord asked Narad Muni, "Do you please go and request my brother? Without my brother, my pastime is not complete. Please go and request my brother also to appear in this Leela." И Кришна также попросил Нараду Муни, чтобы тот отправился и попросил брата Господа Кришны. Пожалуйста, говорил Кришна, попроси моего брата, потому что без него мои трансцендентные игры не будут совершенными. Then Narad Muni approached Lord Balram and requested him to appear, and Lord Balram appeared as Nityananda Prabhu. Нарада Муни обратился к Господу Баларама, и тот, согласившись, явился как Нитянанда Прабху. So like this, all these great personalities appeared in this holy land of Bengal. Итак, все вот эти великие личности явились на этой священной земле Бенгалии. So during the Krishna Leela, Lord Brahma committed a small offense to Krishna. Во время Кришна-лилы Господь Брахма совершил такое небольшое оскорбление по отношению к Кришне. So we all know that Lord Brahma stole the calves and the cowherd boys during Krishna Leela. Мы слышали, в чем была суть этого оскорбления. Господь Брахма украл мальчиков, пастушков и телят. And later on he realized that it was a great mistake, and then he realized this little boy is none other than the Supreme Personality of Godhead, Lord Krishna himself. И позднее он осознал, что то, что он наделал, было великой ошибкой, и вот этот маленький мальчик есть никто иной, как Верховная Личность Господа. Lord Brahma was humbled upon seeing the potency of the Supreme Personality of Godhead. Господь Брахма испытал великое смирение, увидев проявление энергии и могущества Верховного Господа. Then he prayed to Lord Krishna to see how to seek forgiveness. И после этого Господь Брахма вознес молитвы Господа Кришны, прося его простить его. Then the Lord told him, after some time in Kali Yuga I'll appear as Gauranga, so you can serve me there. Позднее Господь сказал Господу Брахме, что я явлюсь в Кали-югу как Гауранга, и ты также можешь явиться, чтобы служить мне в этих играх. So you will take birth in a Mohammedan family so that you will feel more humbled. И поэтому ты родишься в мусульманской семье, чтобы в таком положении быть еще более смиренным. So Lord Brahma went back to Satyaloka and made all arrangements to delegate his work, and then came to Navadvip Dhama. И Господь Брахма отправился назад на Брахма-локу, распорядился, чтобы все его обязанности и ответственности поддерживались кем-то еще в его отсутствии, и потом он вернулся назад, явившись здесь, в Бенгалии. So he started meditating on the wonderful holy name of Gauranga. Как Харидас Такур. И он стал медитировать на замечательные трансцендентные имена Господа Гауранги. Because he was advised when he meditates and chants the holy name of Lord Gauranga, he may get an opportunity to get the darshan of Lord Gauranga. Потому что ему посоветовали, сказали, что когда он будет это делать, медитировать и воспевать святые имена Господа Гауранги, то
он может заслужить возможность получить личный даршан Гауранги. So he started chanting the holy name of Gauranga, 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 Gauranga. So like that he was chanting for days and days and days together the holy names of Lord Gauranga. Вот таким образом он воспевал имена Господа Гауранги день за днем. So like this, in due course of time, the Lord revealed to him, saying that, yes, I'm going to appear, please to continue your meditation. И через какое-то время Господь явился Харидасу Такуру и подтвердил, что да, я собираюсь явиться здесь в определенный момент, пожалуйста, продолжай свое служение. So before saying this, the Lord asked him, what do you want? Why are you calling my name? Но перед тем, как он это произнес, Господь спросил у Харидаса, что ж ты хочешь? Зачем ты взываешь ко мне по имени? So Brahma was saying, 50% of my life is over. I do not know what I'm doing. I've committed a great offense in Dwapar Yuga when you came as Lord Krishna. I do not know when I'm going to be relieved from this offense. Please save me. Господь Брахма ответил, что недавно в Двапар-юге совершил великое оскорбление, и к этому моменту я уже прожил половину своей жизни, 50 лет, и я не знаю, что со мной будет дальше, как я смогу избавиться от последствий этого оскорбления. My only desire is to develop pure love for Krishna. Please give me that. И моим единственным желанием это развить чистую любовь к Кришне. Пожалуйста, даруй мне ее. So like this, he was becoming an integral part of the drama that is going to take place in Gaur Leela. И вот таким образом он постепенно становился естественной составной частью вот этой трансцендентной игры деяний Господа, которые очень скоро должны будут разворачиваться. So the Lord blessed him, and later Lord Brahma came to be known as Haridas Thakur. И вот Господь благословил Господа Браму, чтобы тот явился в теле великого преданного, который прославился под именем Харидас Такур. So it is said that intelligent people read the pastimes of the Lord, and most intelligent people will become part of the Leela of the Lord. Описывается, что разумные люди, они с удовольствием читают или слушают повествования Господа, а самые удачливые из них, они могут даже стать частью трансцендентных игр Господа. Actually, it is also said all of us are part of this Leela. В этом смысле можно сказать, что все мы являемся частью этой лилы. Because we are all taking some part or the other in spreading the message of Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu. Потому что так или иначе мы принимаем участие в распространении послания Шри Чайтаньи Махапрабху. So in that sense, we are all most intelligent souls. И в этом смысле мы являемся самыми разумными душами. As long as we are attached to the messages of Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu and follow those instructions properly. Покуда мы остаемся такими, покуда мы искренне привязаны к наставлениям Шри Чайтаньи Махапрабху и искренне следуем и правильно следуем им. So when these things were happening in Navadvipa, in the Holy Island, Advaita Acharya, who appeared, who is a combination of Lord Sadashiva and Mahavishnu, so he was praying for the appearance of the Lord. И пока разворачивались вот эти подготовительные меры, Господь явился Адвайта Ачарья, который являлся никем иным, как комбинацией Господа Садашивы и Господа Махавишну. Он явился и стал взывать Господу о его скорейшем явлении. Like Narad Muni, who was worried about the conditioned souls, Advaita Acharya was also very much worried about the conditioned souls of this current age. И подобно тому, как Нарада испытывал вот это естественное сострадание, переживание обо всех обусловленных душах Кали-юги, такое же сострадание и переживание испытывал Адвайта Ачарья. So he was expecting the Lord to appear very soon. И он ожидал, чтобы Господь явился очень скоро. He wanted that to happen very fast. Он хотел, чтобы это явление произошло как можно быстрее. He was very, very eager that Lord appear immediately. Он очень сильно горел желанием, чтобы Господь явился, по сути дела, тут же. So he used to chant loudly, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So like that he was praying loudly, and then he was performing Shaligram Puja every day on the banks of Mother Ganga.
И вот так вот он очень громко воспевал святые имена Господа и при этом проводил поклонение Шалаграму, омывая его водами священной Ганги. So like this he was praying, "Oh my dear Lord Gauranga, please appear very fast so that you can deliver all the conditioned souls. We are not able to do these things." Он молился: «О Господь Гауранга, пожалуйста, явись как можно быстрее, чтобы можно было спасти все эти обусловленные души Кали-йоги, потому что мы сами не способны этого сделать». So similarly, Srivas Thakur was also praying, "Oh my dear Lord, please protect all these irreligious people so that we can all be delivered, can get the love of God very soon." Подобные же молитвы возносил Шривас Тхакур: «О Господь, пожалуйста, защити этих безбожников, пусть же благодаря Твоему явлению все мы получим освобождение». With all these prayers and requests and wonderful begging of wonderful devotees, the Lord decided to appear. И вот благодаря такому многократным молитвам со стороны таких вот замечательных великих преданных, Господь решил появиться. So in those days it is believed that the holy names should not be chanted when we are not pure. В те времена существовало поверье, что святые имена Господа нельзя громко воспевать, вслух даже. So people had a belief that, okay, we will go to Ganga, then we get pure, that time we can chant the holy names. И, точнее, нельзя воспевать теми, кто нечисты. И у них было такое представление: вот если вот мы войдем в воды Ганги, и вот таким образом, находясь в чистом состоянии, тогда только нам можно воспевать святые имена. So whenever there is an eclipse, it is considered as a contaminated period. So everybody goes to Ganga to take a dip during that time. И вот когда обычно происходило какое-то затмение, то люди, зная, что осквернение является, затмение является оскверняющим фактором, то они заходили в воды Ганги, чтобы очиститься. So while taking dip in Ganga, everybody was chanting Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama. So all the people were chanting the holy names while standing in Ganga, taking bath, and it's a most auspicious time. Unfortunately, it is considered as inauspicious because of eclipse. И вот так все люди стояли в Ганге и воспевали святые имена, и что, по сути дела, знаменовало самое благоприятное время, но вот, к сожалению, благодаря вот этому затмению, кто-то считал это время неблагоприятным. So on that auspicious time, the Lord appeared to Mother Sachi and Jagannath Mishra. И вот в такой благоприятный момент Господь явился как сын матери Шачи и Джаганнатха Мишры. So appeared here 300-400 meters away from our temple in Yogapith. И он явился совсем недалеко, буквально меньше километра от нашего храма в Йогапитхе. I'm sure all of you would have visited this holy place. Я уверен, все из вас уже смогли в свое время посетить это святое место. So in order to see the baby, so many demigods came in different forms and shapes to visit and take darshan of the Lord. И для того, чтобы увидеть это удивительное событие, все полубоги явились в том месте, приняв различные формы, чтобы взирать на это. Jagannath Mishra was not a rich man, but people started coming, okay, take this, take this. They gave money, wealth, so many different things they started giving every day. И Джаганнат Мишра сам по себе был отнюдь не богатым человеком, но вдруг все люди, даже не сговариваясь, стали приходить и приносить различные драгоценности, дары богатые. So Sachi Mata and Jagannath Mishra were discussing, probably this is a very special child for us. Because of that, all auspiciousness are coming to us. И Джаганнат Мишра с Шачи стали обсуждать, беседовать. По всей видимости, это какой-то особенный ребенок, если вдруг с его появлением вдруг у нас в жизни все начало так меняться. So actually, this is a very special child because the mother Sachi was carrying the child in her womb for 13 months, not 9 months or 10 months. И это действительно был особенный ребенок, потому что мать Шачи носила его в своем животе не как положено 9 или 8 месяцев, а 13 месяцев. Nowadays, if 1 or 2 days gets delayed, immediately doctor recommends cesarean. В наши дни, если вдруг идет какое-то удлинение вот этого периода, буквально на день, на два, то акушеры, они тут же рекомендуют кесарево сечение. But in those days, people used to wait, and wait.
until the natural process take place. Но в те дни люди обладали пониманием, что нужно дождаться, когда естественным образом все само произойдет. So like this, the Lord appeared in a very, very auspicious day with the holy names chanting all around the place. И вот так вот Господь явился в такой самый благоприятный момент, когда святые имена Господа воспевались повсюду. Then Advaita Acharya Prabhu's wife Sita Thakurani, she came to see the Lord with scented perfumes, all auspicious items, and everybody were very happy. И тогда жена Адвайтачари, Сита Тхакурани, пришла в дом Джаганнатхи Мишры, неся с собой замечательные подарки, такие как благовония, сандалы и так далее. The Lord revealed his preaching mood when he was a small baby. Чтобы посмотреть на этого трансцендентного ребенка. Господь, уже будучи в маленьком таком возрасте, уже проявил свое проповедническое настроение. So suddenly he will start crying. Иногда он вдруг начинал плакать. So all the ladies around him, they'll clap and do so many different actions. Still he will continue to cry. И женщины, которые окружали маленького ребенка этого, они пытались его как-то отвлечь, хлопали в ладоши, что-то делали, но никак это не помогало. Then suddenly some ladies will say, Haribol! И кто-то из женщин вдруг кричал «Харибол!». Then he will smile and then clap hands while he was crying. И тогда ребенок вдруг начинал улыбаться, переставая плакать, и хлопал в ладоши. Then after some time they stop, then immediately will stop crying. И через какое-то время женщины переставали воспевать святые имена, и в этот момент ребенок опять начинал плакать. Then again he will start crying, then again they will say Haribol, Hare Krishna, then he will stop. И перестав воспевать, ребенок опять начинал плакать, и тогда женщины опять начинали воспевать святые имена. So like this, when he was a small baby, that time itself he made everybody chant the holy names of the Lord. И таким образом, будучи еще маленьким ребенком, он вынуждал, чтобы все вокруг воспевали святые имена. So then after 6 months' time, they wanted to hold a naming ceremony. По истечении 6 месяцев взрослые решили провести церемонию наречения имени. So during the naming ceremony, all the elders, headed by Nilambra Chakravarti, so they all named him as Vishwambar. И вот во время этой церемонию проводил Ниламбар Чакраварти, имя было дано Вишвамбар. But the ladies didn't like that name. Но женщинам не понравилось это имя. Ladies wanted to call him as Nimai. Женщины хотели, чтобы ребенка назвали Нимай, because he appeared under a neem tree. Потому что он явился под деревом Ним. So there was a debate going on between ladies and men whether the Lord, baby should be called as Nimai or Vishwambar. И вот так вот разгорелся жаркий спор между женщинами и мужчинами. Женщины говорили, нет, его нужно назвать Нимаем, мужчины же говорили, нет, его нужно назвать Вишвамбарой. Then Nilambra Chakravarti Thakur, he decided, okay, don't fight. For all unofficial purposes, the baby will be called as Nimai. And for all official purposes, initiation and all those functions, he will be called as Vishwambar. И тогда Ниламбар Чакраварти сказал, хорошо, не нужно спорить, для всех такой неформальных ситуаций пусть ребенка мы будем звать Нимаем, а для каких-то формальных и официальных ситуаций, типа как инициации и так далее, мы будем называть его Вишвамбар. So like this, the problem was resolved and everybody were happy. И вот таким образом вот это разногласие было разрешено, и все успокоились. And during those days, there is a practice to let the baby, to identify the baby's mood, intention, and things like that. So they kept on one side various different types of books, and another side lots of coins, copper coin, silver coin, gold coin, like that, and few other play items. So different things were kept to identify to which item the baby gets attracted to. И в те времена люди проводили такие вот церемонии, позволяющие ребенку выбрать, естественным образом проявить свою природу, свои будущие наклонности, тем, что он выбирает определенные предметы. С одной стороны, были положены книги, в другом какие-то ценные вещи и деньги, там, серебряные, золотые монеты. So the baby went directly, without any confusion, directly went towards books and took Bhagavatam and hugged Bhagavatam immediately. И ребенок даже без всяких сомнений, не тратя время на то, чтобы выбирать, напрямую сразу же отправился
к книгам, схватил Бхагаватам и обнял его. So everybody became very happy that this baby is going to become a great devotee because he's taking Bhagavatam directly. So they were all very happy about it. И все возликовали, поняв, что это ребенок в будущем станет великим преданным, потому что из всех книг он выбрал Бхагавата. So one time, Mother Sachi was there holding the baby in her lap, and she was singing some songs to pacify the baby. And Jagannath Mishra was next to the altar. He was just taking a nap. So one incident took place that time. Однажды мать Шачи, держа маленького Нимая на коленях, пела ему какие-то песни и так далее. А в это время неподалеку от алтаря Джаганнат Мишра отдыхал. So it's mentioned in Chaitanya Mangala that lot of demigods came to the courtyard of Jagannath Mishra's residence. Описывается в Чайтанья-Мангале, что в это время огромное количество полубогов пришло, как сказать, появилось в доме Джаганнат Мишры. They made a huge table. They kept a huge table in the middle of the courtyard. Это было во дворике их дома. И для семейных нужд там был огромный стол посреди этого дворика. It was a golden table. Wooden. Golden. То есть это, точнее, полубоги поместили туда, и это был стол, сделанный из золота. Then one of them took the baby from the lap and placed the baby on the table. И вот один из этих полубогов аккуратно взял ребенка с колен матери и поместил на этот стол. Sachimata was looking, what is happening here? А Шачимата с недоумением смотрела вообще, что происходит. She didn't know who these personalities were. Она даже не понимала, кто все эти люди. She was trying to call her husband. Она пыталась позвать своего мужа. The sound was not coming from her mouth at all. Но она не могла произнести ни звука. Like that. Prabhu, she's calling, but sound is not coming. То есть она пыталась произносить, позвав своего мужа, но ни единого звука не And доносилось. she was just seeing what is happening there. И она без помощи могла только взирать на то, что происходит. Then the baby was placed in a beautiful, nice cloth, and then somebody started pouring honey, ghee, milk, like that. Nice abhishekam was going on. И вот ребенка поместили на замечательную ткань, и кто-то начал омывать ребенка ги, медом и так далее. Пошла церемония абхишеки. One set of demigods were reciting all Vedic mantras. Кто-то из полубогов воспевал все ведические мантры. One set of demigods were playing musical instruments, and some kirtana was going on. Кто-то из полубогов играл на музыкальных инструментах и раздавали звуки киртана. And then this baby was enjoying all this association of all these devotees. И можно было видеть, что этот ребенок с удовольствием наслаждается общением со всеми этими великими личностями. Actually, we see all these things during our abhishek here, during the Gaur Nitai's abhishek or Radha Madhav's abhishek, these things. But that is being physically witnessed and experienced by Sachimata, that is happening in front of her. Нечто подобное мы видели на Маха-абхишеке Панчататвы, и также подобное происходит во время абхишеки Рада Мадхавы. И вот это воочию все видела Шачимата, у нее все разворачивалось перед ее глазами. So after the abhishek was over, the baby was nicely wiped off with a cloth, and then new clothes were given, and then a lot of scents and perfumes were offered, and then the bhoga was offered. All these things were happening. И по окончании абхишека ребенка вытерли насухо, предложили различные умощающие масла и благовония, и предложили бхогу, все таким образом. So when these things were happening, Sachimata was looking, what is happening? And after some time, everything got over, and then the baby was, nothing was there in the courtyard. And then the baby was walking, crawling rather, sorry. Was what? Crawling. И Шачимата все это продолжала с недоумением наблюдать, и в один момент все исчезли, и ребенок просто полз в ее направлении, пополз. Sachimata knew she didn't put any ankle bell at all for the baby. Шачимата знала, что она еще пока не успела повесить никакие ножные колокольчики ему на ножки. When the baby was crawling,
then she heard the sound, ching, 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 all this sound was going on. И вот, но тем не менее, когда она видела, как ее ребенок ползет, она явно могла слышать вот эти звенящие звуки. Then she was, what is happening? Then she suddenly fainted and pushed the stool when she was fainting, and the big noise was created. И вот переполненная чувствами, она потеряла в конце концов сознание и упала так, что стул, который стоял рядом, он тоже упал, и вот этот вот грохот раздался сильный. So upon hearing the sound, Jagannath Mishra woke up. Oh, what happened, Sachi? What happened, Sachi? What happened? И услышав этот грохот, проснулся Джаганнат Миша, он спросил Шачи, что случилось? Then Sachi Mata started explaining, so many demigods came, they did Abhishek, they offered Arti, Bhoga, so many things were happening. I don't know whether it is real or my dream. И вот Шачи Мата начала описывать, столько много полубогов здесь появилось, они начали проводить такое поклонение Абхишеку и так далее. Я вообще до сих пор не могу понять, это было у меня во сне или наяву. Then they were discussing like this, and the baby was crawling. Still they heard the sound, ching, 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 all the ankle bell sound they are hearing. И вот они беседовали таким образом, и вот эти звуки звенящие вдруг снова раздались. Then they decided, oh, this is not a normal child. This should be a very, very special gift for us. So we have to take care of this child very nicely, like that. И они поняли, что это не какой-то особенный ребенок, это какой-то особый дар в форме ребенка, о котором мы сейчас должны очень теперь внимательно и хорошо заботиться. So like this, many pastimes took place during the childhood days of the Lord. Вот таким образом происходили различные трансцендентные игры, связанные с этим ребенком. So during that time, he was growing a little bigger. He became about 5-year-old. И вот по мере того, как Господь рос, ему исполнилось 5 лет. His brother took sannyas at a very young age. А перед этим его брат принял саньясу в очень молодом возрасте. So Jagannath Mishra was thinking, no, I should not make this boy also get sannyas. So let me decide one thing, let me not send him to school at all. И Джаганнат Мишра, наученный таким горьким опытом, решил для себя, нет, вот теперь вот этого сына я не хочу, чтобы он также принимал саньясу, и поэтому я его вообще в школу не буду отправлять. If Nimai gets educated, then he will get into sannyas, so let me not send him to school at all. Вот, потому что если Нимай будет получать образование, он научится всему этому о саньясе, и поэтому я его вообще не буду посылать в школу. But Nimai somehow wanted to go to school. Но сам по себе Нимай очень сильно хотел идти в He школу. was very eager. Он очень сильно горел таким желанием. But he was thinking how to make his parents convinced about this. И он думал, как бы мне убедить своих родителей, чтобы они позволили мне So he учиться. started becoming more and more naughty. И он начал все более и более и чаще шалить. He goes to neighborhood residents and pour water into the baby's ears. Например, отправляется к соседям и начинает лить воду в уши маленькому ребенку. He goes to Ganges where Brahmins and ladies are taking bath on different sides. He mixes their clothes and causes a lot of confusion. И вот, например, отправляется на берег Ганги, и там вот в разных местах, в одном месте принимают омовение брамы, в другом женщины, а Нимай брал и просто менял им одежды, что это приводило к таким беспокойствам. And some Brahmins were doing their Gayatri Japa mantra, and this boy comes from Ganga with lot of water in his mouth, and then he spits on these Brahmins. Телефон, пожалуйста, у кого-то скайп звонит. Или, допустим, Браман сидел на берегу Ганги, читал Гаятри, но вот этот мальчик вдруг появлялся из вод Ганги и изо рта брызгал в них. So he goes under Ganges water and pulls the legs of devotees when they are taking bath. Или просто нырял в водах Ганги и дергал, тянул за ноги купающихся преданных. So he was trying to create as much problem for others as possible so that they will all come and tell their parents, please send your son to Gurukula or school or something. Вот. И он таким образом старался как можно больше шалить, чтобы вынудить вот этих людей, которые обязательно должны были приходиться жаловаться на Джаганнат Мишре и Шачи Деви, чтобы те поскорее отправили того в Гурукулу, чтобы он не сидел дома, не бездельничал. During those days, the cooking and all those things were happening with earthen pots, not with
plastic, no usage of plastic or aluminum and things like that. В те времена пищу готовили в глиняных горшках, никаких вот современных материалов, там пластик там или алюминий не использовали. So they cook, they eat, and then they throw it in the corner of their apartment, of their housing premises. И вот, по сути дела, каждый день они готовили в горшке, и после того, как вкушали, они выбрасывали этот горшок прямо вот за своим домом. So they strongly believed in natural waste management, not artificial waste management, which we have currently. Вот. Они очень твердо верили в естественное, как сказать, утилизацию мусора, не такую искусственную утилизацию, которой нам сейчас приходится заниматься. So one day Nimai went and sat in that corner where all the used pots were thrown, which is considered as a contaminated place. Однажды Нимай отправился в это место, куда выбрасывались такие горшки, и сел на вершине вот этого холмика мусора. Это выброшенные горшки, вообще все это место считалось оскверненным. So he went and sat there, and Mother Sachi started scolding, "Hey, that is a Suchi place. This is not a clean place. It's a contaminated place. Why are you going and sitting there?" И вот увидев это, мать Шачи стала его отчитывать, что это же не чистое место, а Шучи, почему ты там сидишь? Уходи оттуда поскорее. So our Nimai was telling his mother, "Oh, what do I know, mother? I do not know. I am not educated. I do not know what is Suchi and what is not Suchi. You didn't send me to school. What to do? I don't know anything." И Нимай стал возражать: о, мать, я вообще даже не знаю такого слова Шучи или Ашучи. Ты меня даже в школу не отправила. Я даже не могу проводить различия между этими. So finally, the father and mother decided, okay, if this is the fate of this boy, if his karma is that he has to take sannyas, get educated and get sannyas, let it happen, so we cannot stop him anymore. So they started sending him to school. Вот. И в один момент мать и отец решили, ну что ж, если уж такова карма этого ребенка, что ему когда-то он захочет принять саньяс, он, как мы видим, не сможем воспрепятствовать этому, поэтому если он хочет идти учиться и потом принять саньясу, ладно, ну что тут поделаешь, пусть идет учиться. So we all know when in Krishna Lila, Krishna went to Gurukula under his teacher Sandipani Muri. So he learned each day one different arts and became expert in that. Мы помним, да, из описания Кришны Лилы, когда Кришна отправился учиться у Сандипани Муни, каждый день он учился совершенным образом какому-то искусству или умению и делал это, выучивался совершенным образом. So here also, when Nimai went to school, on the very first day he became expert in all the Sanskrit grammar. И вот подобным же образом, когда Нимай только отправился в Гурукулу, с первого же дня он проявил себя как эксперта, очень знатока санскрита. In the second day he was able to form words, sentences, and also started writing poetries. И вот во второй день он стал демонстрировать свое умение составлять из слов на санскрите различные предложения, и в итоге он продемонстрировал, как он может целую поэзию излагать. Like this, in a very short time, he became expert in all the areas of study of logic, Sanskrit grammar, astrology, all these areas he became expert, and he was called as Nimai Pandita. И за очень короткое время он стал необычайно опытным и знающим в различных сферах, таких грамматика, логика, знания санскрита и так далее. И за короткое время ему уже был присвоен титул Нимай Пандит. He had about hundreds of students at the age of 11. Когда ему было всего 11 лет, у него под его руководством учились сотни учеников, и он учил их. So he used to go and argue, make arguments with everybody around and win over them. Like this, he was becoming very famous throughout Navadvipa. И вот так вот он часто затеял такие споры в логике с разными людьми и постоянно выигрывал. Таким образом, он очень сильно прославился по всей Навадвипе. At one point, people will be scared to face him. В один момент люди уже просто боялись встречаться с ним. So he'll pick up some argument and then give all the nice points as well as the wrong points, and then he will defeat them and then argue back and forth, and then like this he will
make fun of others. И вот Нимай просто развлекался тем, как он начинал спор, он указывал на положительные моменты, на неверные моменты, и просто вот он наслаждался таким образом. So one time, when he was going around with his boys, he went to the bank of the river Alakananda. Однажды, когда Нимай шел сопровождаемый вот своими учениками, он пришел на берег реки Алакананды. I'm sure many of you would have visited the river Alakananda, which is in Harihara Kshetra. Я уверен, многие из вас посещали вот берега этой реки Алакананда, где находится сейчас Харихара Кшетра. So there, he saw one parrot. Там Нимай увидел одного попугая. So he told his other friends, "Oh, this is Shukadeva Goswami." И он сказал своим друзьям: посмотрите, это Шукадева Госвами. In fact, it was Shukadeva Goswami. И так и было, это и был Шукадева Госвами. And he had come there to witness the pastime of Lord Chaitanya. И Шукадева Госвами специально и явился там для того, чтобы воочию лицезреть трансцендентные игры Господа Чайтаньи. Then that time, immediately the parrot started talking. И в этот момент этот попугай начал разговаривать. The parrot was saying, "Gaura, Gaura." Гаура, Гаура. So His Holiness Jayapatak Maharaj makes an action like this when he gives the class on this particular subject. Gaura, Gaura. Гаура, Гаура. Little louder. Gaura, Gaura. Гаура, Гаура. And immediately Nimai Pandit closed his ears. No, you should chant Hare Krishna. И вот этот попугай начал воспевать имя Гаура, вот так вот хлопая крыльями, как показывал Джайапатака Махарадж, рассказывая эту историю. Но услышав вот это имя, Нимай Пандит тут же закрыл свои уши. Нет, ты должен, говорит, воспевать Харе Кришна. So the parrot was repeating, no, I will not. Radha and Krishna, you take care of that. For me, it's Gaura, Gaura. Гаура, Гаура. So it was flapping its wings and again chanting the holy names of Lord Gauranga. Попугай отказывался, говоря: нет, если ты там сам хочешь повторять имена Рады Кришны, то это ты сам и делай, а я буду повторять имена Гауры. Так вот он продолжал. Then Chaitanya Nimai Pandit asked, why are you chanting Gaura's name? You chant Radha Krishna's name. Then parrot was telling, no, for me Radha Krishna is non-different from Gaura. И тогда Нимай Пандит спросил: почему ты повторяешь имена Гауры, почему бы тебе не повторять имена Рады Кришны? И попугай ответил: для меня Рада Кришна не отличны от Гауранги. So we all heard Sri Krishna Chaitanya, Radha Krishna, Nahi Hanya. So in this pastime took place on the bank of Alakananda, and this parrot was telling that Gaura is non-different from Radha Krishna. Then Chaitanya Mahaprabhu moved out of that place. Мы слышали вот это утверждение Нароттама Даса Такура, Шри Кришна Чайтанья Рада Кришна Нахи, что Господь Чайтанья Махапрабху не отличен от Рады Кришны. И вот эта трансцендентная игра, которая произошла на берегу реки Алакананды, и вот этот попугай, он доказывал этот момент. So like this, many other pastimes took place, and when Nimai Pandit attained the youthful age, they decided to get him married. И вот так вот различные трансцендентные игры происходили в молодости Нимая, и когда тот уже дорос до такого возраста молодого человека, родители решили его женить. So we all know that Jagannath Mishra is not a very rich person, so he wanted to hold this marriage in a simple way. И мы слышали уже о том, что Джаганнат Миша не являлся богатым человеком, поэтому он планировал как-то просто провести свадебный обряд. But there is a very famous personality and very rich person in Godruma Dweep called Buddhimantakan. Но вот был очень известный и очень богатый человек здесь, в Навадвипе, его звали Буддхимантакан. So you don't worry about marriage, I'll take care of all marriage expenses. И он сказал Джаганнат Мише: ты вообще не переживай о финансовых затратах, я обо всем сам позабочусь. So he started spending for feast, inviting everybody in Navadvip for this marriage. И вот он лично взял все эти расходы в свои руки, и он устроил огромный пир и также приглашение всех гостей со всей Навадвипы.
So Buddhimanda Khan, in earlier birth, he is called as Suvarna Sen. Бодхиманда Кан в своем прошлом воплощении его звали царь Суварна Сена. So his place is there in the Godurma Dvipa. Это место находится совсем неподалеку, здесь на Гадурмадвипе. We have this Suvarna Vihar. Это место называется Суварна Вихар. So there he had an ardent desire to see the Lord. Там царь Суварна Сена имел огромное сильное желание увидеть воочию Господа. So because he was praying so seriously and sincerely, the Lord appeared before him. И поскольку он так искренне изо всех сил молился Господу об этом, то Господь явился перед ним. He said, the Lord said to him, I will appear in Kali Yuga as Gauranga, then you can come and participate in my pastimes. И Господь сказал ему: я явлюсь в свое время в Кали-югу, как Гауранга, и ты сможешь принять участие в моих играх. So he started praying, Gauranga, 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 like that he was praying. And in due course of time, he appeared as Buddhimanta Khan to participate in the pastimes of the Lord. И так вот царь Суварна Сена начал воспевать имена Гауранги. Через какое-то время он явился позднее как Буддхиманда Кан и принял участие в трансцендентных играх Господа. So like this, various pastimes took place during the course of Nimai Pandit's early lifehood. И вот так вот различные истории происходили с Нимаем Пандитом во время его молодого возраста. So I will end the session here to be continued by, sorry? So, yeah, so Prabhu is requesting me to finish the marriage pastime. Мне напомнили, чтобы я все-таки до конца рассказал, как же там женитьба прошла. So the Lord got so many devotees came for this marriage. Очень много преданных пришло, чтобы посетить вот эту церемонию, свадебную церемонию. So during this celebration, so many different personalities came for this marriage. И в этот день на эту церемонию очень много людей пришло. So the Buddhimanta Khan, he was a great king that time. He was performing all kinds of religious activities. Буддхиманда Кан был великим царем, и он совершал очень много различной религиозной деятельности. So he was very, very happy to be part of this function. И он был необычайно рад, что ему позволили быть неотъемлемой частью вот этой церемонии. So he was, before the marriage, there is an Adivas function. Перед самой свадьбой, за день до этого, проводится церемония Адхиваса. Like we have Adivas function, we had Adivas function yesterday for Gaura Purnima. Как, например, вчера вечером мы проводили церемонию Адхиваса перед сегодняшним днем Гаура Пурнимы. So during this Adivas function, the previous day, the bride and bridegroom will be taken on procession. И вот на свадебной церемонии во время Адхиваса жениха и невесту везут на такой процессии. They perform various auspicious activities like bathing them with the scented perfumed water. И их совершают очень благоприятные, как сказать, ингредиенты им предлагают, например, омывают их благоухающей водой и так далее. And various auspicious flowers, incense, everything is offered to the bride and bridegroom. И невесте и жениху предлагаются очень много благоприятных и чистых предметов, таких как благовония и так далее. Совершили абишеку. So while all these things were going on, Buddhimanta Khan used to distribute feast to everybody. И пока проводились вот эти вот благоприятные обряды, Буддхиманда Кан организовывал распространение прасады всем. They used to distribute rice, pakoras, halwas, sweets, different varieties of sweets. Вот, он распространял рис, дал, пакоры, там, самусы, разные виды сладостей.
So some people, those who are serving, told Buddhimantaka, now people are coming for the second serving, what do we do? И вот эти раздатчики просада, они заметили, что люди приходят во второй раз, и они забеспокоились, а что нам делать, может, всем не хватит. So Buddhimantaka said, no, serve more and more, don't allow them to come second time. They should have so much, they should not come for second time at all. Буддимантакан стал их вдохновлять, нет, вы им столько давайте, чтобы у них даже мысли не появлялось во второй раз прийти. And then huge yajnas were conducted. И была такая огромная огненное жертвоприношение проведено. And both the bride and bridegroom took vows. И жених и невеста приняли обеты. And whole village and whole town was bustling with the talk about the wonderful marriage ceremony that is taking place. И вся вот деревня, весь город Навадвипы прямо гудел от вот этих обсуждений вот этой свадебной церемонии. So these vows are very, very auspicious, very important for the bride and bridegroom to remember throughout our lives. Throughout our These lives. vows. Throughout our lives. Yeah, we as grihasthas, we should remember these things. То есть вот эти обеты, которые принимали, они вообще нам полезно знать и помнить в течение всей своей жизни, будучи домохозяевами. His Holiness Jayapatak Maharaj has created how many vows, Prabhu? 26? About 26 different vows are there. И вот, например, его святейшество Джайапатака Свами Махарадж написал список из 26 различных обетов для таких вот принимающих участие в свадебной церемонии. Although being a sannyasi, he created the vows to be followed by a grihastha. All the vows created for sannyasi? No. Although he is a sannyasi, he created these vows for all of us to follow. He picked up from various scriptures and then he compiled these things for us. Несмотря на то, что, казалось бы, он сам является саньяси, тем не менее он сделал это для нас, для грехаст, собрав огромное количество важных наставлений с различных священных писаний, из которых и составил этот список. So these vows are read out in public in the open marriage ceremony. Nowadays, whenever the marriage takes place, the husband and wife should understand these vows and be committed to these vows. Вот, и сейчас, в наши дни, когда такие свадебные церемонии проводятся на глазах у других преданных, то вот эти будущий муж и жена зачитывают вот эти обеты друг другу. So like this, Chaitanya Mahaprabhu's wedding also took place in a very, very wonderful and auspicious way. И вот таким образом свадьба Господа Чайтаньи Махапрабху прошла таким замечательным и благоприятным образом. Hare Krishna. Харе Кришна. Shri Chaitanya Mahaprabhu ki jai, Gaura Purnima Maha Mahotsav ki jai, Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki jai, Gaura Premanande Hari Hari Bo. Hare Krishna. The planets took the most auspicious position on the sky, so technically he appeared at the most auspicious moment. Whereas Lord Chaitanya Mahaprabhu, he appeared at the moment which technically considered inauspicious during the eclipse. So why did it happen so? Actually, as far as the Lord is concerned, there is nothing called as auspicious or inauspicious. He is beyond all things. Все, что касается деяний Господа, все, что с Ним связано, нельзя говорить про это как благоприятное или неблагоприятное, потому что Он сам является источником всего благоприятного. In Bhagavad Gita, it said, Jarma Karma Chame Divyam. Divyam means transcendental. То есть это божественное. Когда в Бхагавад-гите говорится в этом стихе «Джанма карма чаме дивьям», то есть дивьям значит божественный или трансцендентный. Actually, if you strictly see, on Ashtami Tithi day, no auspicious things are done. Вообще, строго говоря, в день Аштами, по ведической традиции, никаких благоприятных деяний лучше не совершать. Lord Krishna appeared on Ashtami Tithi day. It's called as Janma Ashtami. Господь Кришна, тем не менее, явился в Аштами, поэтому это день называется Джанма Аштами. So these are more on a karmakandic platform, these things are followed. As far as the Lord is concerned, there is no
good time or bad time. Whenever Lord appears, that is the most auspicious muhurt for everybody. Вот такие соображения и учитывания, они, как сказать, находятся в рамках карма-канды. Но все, что касается деяний Господа, все, что Господь делает, и в какой бы момент Он это ни сделал, все это считается очень благоприятным. So, I'm just relating to a parallel pastime which took place in Udupi. Хочу подобную историю рассказать, которая произошла в Удупи. Udupi is a place in South India. Удупи — это одно место, которое находится в Южной Индии. There is one beautiful Krishna temple there. Там находится прекрасный храм прекрасного божества Господа Кришны. This is very close to the place where Lord Madhvacharya appeared. Это место находится совсем рядом с тем местом, где явился Мадхвачарья. So the Pujari was saying that there is some graha dosha for the Lord, because of that some inauspicious things are happening for the deities. И один из пуджари, знающий астрологию, сказал, что есть в отношении божества существует некая гриха-доша, и это может привести к тому, что в отношении божеств будут какие-то неблагоприятные вещи происходить. So griha dosha is only for the conditioned souls. Но вообще-то гриха-доша, она применима только к обусловленным душам. So griha dosha cannot affect the Supreme Personality of Godhead. Гриха-доша не может повлиять на Верховную Личность Господа. The auspicious and inauspicious is time only for those who are following karmakandic principles. Благоприятные или неблагоприятные, это применимо только тем, кто находится в рамках следования вот этой карма-канды. The those who are practicing pure devotional service, they need not be worried about that. А те, кто стоят на пути следования чистого преданного служения, им даже и переживать об этом не нужно. So when Lord appears, it is most auspicious. When the Lord names are glorified, that is the most auspicious place. Whoever recites Lord's names, they are the most auspicious people. Там, когда бы ни являлся Верховный Господь, это время считается самым благоприятным. Там то место, где бы ни воспевались святые имена Господа, считается самым благоприятным местом. И тот, кто бы не принимал участие в таком воспевании святых имен Господа, считается самым благоприятной личностью. Yudhishthira Maharaja was worshipping Vidura because he was considering him as a most holy place personified. He is a carrier of the holy place all around the place, because he has the Lord in his heart, and he realized that very nicely. Махараджа Юдхиштхира поклонялся в глубоком почтении Видуре, потому что благодаря его преданности, несущим Верховного Господа в своем сердце, он являлся олицетворением всех священных мест. So the Lord has the potency to take the inauspiciousness into auspiciousness by making everybody chant the holy names of the Lord. Господь обладает вот этим могуществом превратить все неблагоприятное в наиболее благоприятное через то, чтобы вовлечь всех людей воспевать святые имена Господа. So when he appeared, everybody was chanting the holy names, and at that time he appeared. И вот когда он явился, все как раз воспевали святые имена. И вот в этот момент воспевания святых имен Господь и явился. Everything about the Lord is auspicious. А все, что не связано с Господом, все является благоприятным. Even if he steals, it is auspicious. Даже если он крадет, это само по себе благоприятно. When we hear about Krishna stealing butter, then it is very auspicious. И когда мы слушаем, сам процесс слушания о том, как Кришна крадет масло, этот процесс очень благоприятен. But if you and I steal, then we will be put behind the bars. Но если я или вы украдете, то нас просто посадят за решетку. The Lord was playing with his gopis in Rasa Leela. It is auspicious. А Господь совершал раса-лилу с девушками. Это очень благоприятно. Oh, the Lord did that. I will also do that. Then it is different. Но я могу подумать, ну вот Господь это делал, но почему бы и мне то же самое не сделать? И тогда это совсем все-таки уже другое. So whatever Lord does, from our mundane perspective, it may not be so good, but it is very auspicious. И поэтому, что бы ни делал Господь, нашим мирским умом это может показаться как что-то плохое, но на самом деле все, что Он не делает, является всеблагим. It is transcendental and it is glorified eternally. Это является, более того, трансцендентным и вечно прославляемым. Okay, bro. Thank you. Any other question relating to subject we have? Есть ли какие-то вопросы по тому, что мы сказали?
Thank you. Srila Prabhupada ki jai.